یہ بات آئی کہ درود کا اضافہ ہو جائے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، جس کو کون نہیں جانتا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا دنیا میں اگر ذہینوں کا کوئی سردار ہے وہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ اسی لیے فرمایا کرتے تھے رئیس الاذکیاء، ذہینوں کے سردار۔ اس امام شافعی کے پاس تہجد کیا نہیں تھی، احادیث کا ذخیرہ، قرآن کریم کا حفظ ہونا، کوئی بھی ایسا عمل جو موجود ہے شریعت کے اندر، ہر عمل ان کے پاس موجود تھا۔ ان کی وفات ہوتی ہے، قبر میں چلے جاتے ہیں، ان کا کوئی خاص خواب دیکھتا ہے، غالباً ابراہیم نخعی رحمہ اللہ۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ سے، آپ کے ساتھ قبر میں اللہ کی طرف سے معاملہ کیسا رہا؟ امام شافعی کہتے ہیں میں قبر میں ڈالا گیا، آپ لوگ واپس چلے گئے، ادھر سے میری اللہ کی طرف سے مغفرت ہو گئی۔ ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا میری نمازیں کہیں نہیں، میرے روزے کہیں نہیں، احادیث کا ذخیرہ کہیں نہیں، میں نے ایک موقع پر چلتے چلتے اللہ کے نبی کی ذات پر اپنی طرف سے درود پڑھا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون۔ اسی درود کی بنا پر اللہ نے پہلے ہی میری مغفرت کے فیصلے کیے۔ درود کی بنا پر مغفرت کے فیصلے پہلے ہی لکھ دیے جاتے ہیں۔ بزرگوں، اصل بات جو آگے سننی ہے ہمیں وہ یہ ہے، اس کائنات کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اس کا کوئی مقصد تھا، اسی لیے آدم وجود میں آئے۔ اس کے بعد ایک وقت دنیا میں ایسا آتا ہے جب دنیا پر فرعونیت کا غلبہ ہوا اور فرعون دنیا میں آیا، اس نے فرعونیت کا غلبہ کر کے دکھایا، چاروں طرف سے ظلم، ستم، کفر، الحاد موجود تھا۔ اللہ نے ایک خاص مقصد کے تحت اپنے خاص بندوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا اور دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور فرعونیت کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے پوری کائنات کے لیے ایک ذات کی ضرورت ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سردار دو عالم، آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا کا ہر ذرہ، دنیا کے ہر ذرے نے گواہی دی یہ آخری نبی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے مری ہوئی گوہ نے بھی یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ تو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس ضرورت کو پورا فرمایا اور آج تک اسی نبی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جب موجود تھے تب بھی وہی تھے اور اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی نبی سے ہماری ضرورت کیا ہو رہی ہے؟ پوری۔ بزرگوں، اس کے بعد بھی اللہ کو کچھ کام لینے تھے انسانیت سے۔ ایک ایسا موقع آتا ہے جب ارتداد کا مسئلہ آیا، ابو بکر صدیق کو اللہ نے کھڑا فرمایا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے دنیا کے اندر معاشرت کے مسائل، عبادات کے مسائل، قرآن اور حدیث کا مسئلہ تو حل تھا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں استنباط مسائل کا مسئلہ تھا، استخراج مسائل کا مسئلہ تھا، نماز کے اندر سہو کا مسئلہ ہے، روزوں کے اندر کھانے اور پینے اور جماع سے رکنے کا مسئلہ ہے، ہزاروں بے شمار مسائل ہیں۔ اس کے لیے کسی ذات کی ضرورت تھی، ہزاروں ذاتیں موجود تھی، اس میں چنا اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو، اس کا نام ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ کتابوں کے اندر آتا ہے، ہمارے علماء لکھتے بھی ہیں، اپنے بیانات میں کہتے بھی ہیں، فرمایا کہ ابو حنیفہ نے ایک ذات جس نے شورائی انداز میں جو امت کو قیامت تک کے لیے مسائل دیے ہیں ان کی تعداد ہے 12 لاکھ۔ 12 لاکھ مسائل امت کو دیے، اس ذات کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اس کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے جب دنیا میں انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے، انگریز مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، محدثین کو مار رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر کچھ شخصیات کو پیدا فرمایا، ان میں سے ایک شخصیت ایسی پیدا کی گئی جس کا نام ہے حضرت مولانا قاسم احمد نانوتوی رحمہ اللہ، جنہوں نے تمام حربوں کو جب فیل ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس ادارے کا نام
मदरसा इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम देवबंद रखा और वहाँ से आगाज़ हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में लाखों मदारिस कायम हैं जिनका सिलसिला वहाँ जाकर जुड़ता है, और इन तमाम मदारिस का सिलसिला जुड़ता है उस मदरसे से जिस मदरसे का बराह रास्त ताल्लुक़ है जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से, जो मस्जिद नबवी के साथ कायम किया गया था। बुज़ुर्गों, एक वक्त ऐसा आता है मदारिस का जाल बिछा, मदारिस में काम होता गया, लेकिन दुकानदारों को कोई नहीं पूछता था। सड़कों में फिरने वाले नौजवान जो शराब में लथपथ है उनको कोई नहीं पूछता था, उनको कैसे दीन की तरफ लाया जाए। अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम कायम फरमाया, दुनिया में एक ऐसी ज़ात पैदा हुई जो सहारनपुर दारुल से पढ़ी, मज़ाहिर उलूम से जिन्होंने पढ़ा, दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की, और उसके बाद उन्होंने न हदीस पढ़ाई, न बुखारी पढ़ाया, न किसी और काम में लगे, बल्कि दुकानदारों के पास पहुँचे, सड़कों पर पहुँचे और जमातों को लेकर मस्जिदों पर पहुँचे। उनका नाम था हज़रत मौलाना इलियास साहब रहिमहुल्लाह। उन्होंने इस काम को निभाया। कहना यह है, हर मैदान के लिए अल्लाह ने अलग अलग अफराद चुने, और आज एक ज़रूरत थी। किस चीज़ की ज़रूरत थी? मुअतदिल अंदाज से उम्मत तक मसाइल को पहुँचाना, इफ़रात और तफरीद से बचते हुए उम्मत तक शरीयत मुतहरा को पहुँचाना। हर एतबार से उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही थी। उलमा अपने अपने अंदाज से मसाइल को बयान करते रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर एक चीज़ की ज़रूरत थी जिसके तहत तमाम मसाइल आ जाएं और खुराफात, बिदात, शिरक, इफ़रात और तफरीद में मुलव्वस अफराद उन तक सही बात पहुँचाने के लिए अल्लाह ने इस वादी के अंदर एक ऐसी जमात या तबका या अफराद कहें, अल्लाह ताला ने सामने लाया हमारे सामने, जिसका कोई ना कोई नाम भी रखा गया, जमीयत उलमाए अहलुस सुन्नह वल जमाअह। इसमें उलमा हैं, इसमें मुअतदिल अफराद हैं, शरीयत के माहिर हैं, कवानीन शरीयत के माहिर हैं, मसाइल पर दस्तरस है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद भी हैं, हयात हैं। आप पर और मुझ पर ज़िम्मेदारी यह है उनकी हयाती के लिए दुआएं करें, उनका साया हम पर तादेर कायम रहे, इसके लिए दुआएं करें। ये वो कड़ी है जो चल पड़ी है, खुदा करे कि हमेशा चल पड़े और इसमें इखलास बरकरार रहे। अगराज़ व मकासिद के तहत इसको ठीक उसी तर्ज़ पर ले आए जो तर्ज़ अल्लाह के रसूल की मंशा है, जो सहाबा की ज़िंदगी का मंशा था, और इसी अंदाज से काम होता आया है। खुदा करे कि इसको अपने नहज पर कायम रखा जाए और किसी हर फितने से इस जमात को और इन अफराद को शरीयत मुतहरा के इस तकाज़े को हर फितने से महफूज रखा जाए, उसी की कड़ी है। और ये तय है, हर फ़न के लिए आदमी मौजूद होता है। इसकी इफ्तिताही कलिमात के लिए बड़ों ने ऐसी ही ज़ात को, ऐसी ही शख्सियत को चुना है जो हमें उसी अंदाज से समझाए कि हम जिस काम को लेके चल पड़े हैं, इस काम की नौइयत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, इसकी कमियत को भी वो बयान करें, इसके अगराज़ हैं, इसके मकासिद हैं, गर्ज़ व गायत है। पूरी तफसील से तो हो सकता है सामने ना आ जाए, हो सकता है वक्त कम हो, लेकिन जो भी कुछ हम सुनेंगे उनकी ज़बान से, उनके अल्फाज हमारे सामने आएंगे, हम ये तय कर लें, इरादा कर लें, बल्कि अज़म कर लें, हमें एक एक लफ्ज़ को लेकर उस पर गौर करना है, और उसके बाद हमें मिन व अन और 100% यकीन के बाद उस पर हमें अमल भी करना है, दूसरों तक इस काम को और इस दावत को पहुंचाना भी है। मेरी मुराद इससे हज़रत अक़दस हम सब के मुशफ़िक़ और मोहसिन, बल्कि में वो मौजूद हैं, मैं आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ। हमने तो वो वक्त देखा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम सुनते हैं, रिवायात सुनी ही जाती हैं, तवातुर के साथ ये हम तक पहुँची है ये बात। दावत का काम वादी के अंदर उस वक्त ज़ीरो पर तो नहीं कह सकते, बिल्कुल कम दर्जे में था जब उन्होंने अपना वक्त लगाया। दारुल नदवतुल उलमा से फ़ारिग हुए, हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब के इदारे से फ़ारिग होने के बाद दारुल नदवतुल उलमा चले गए। उसके बाद बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ सलाहियतों के मालिक हर एतबार से, लेकिन अपने आप को दावत के लिए वक्फ़ कर दिया। और अरब जमातें जब तशरीफ़ लाती थी वादी के अंदर, कोई मुतरजम यहाँ पर मौजूद नहीं होता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस वक्त भी एक शख्स को खड़ा किया जो बज़ाहिर एक बच्चा था, लेकिन अरब जमातों की तर्जमानी वही कर
کرتے تھے اور الحمدللہ اچھی ترجمانی ہوتی تھی۔ میری مراد حضرت مولانا ارشد حسین صاحب ندوی دامت برکاتہم مد ذوالہ العالی، اللہ ان کا سایہ بھی ہم پر دائر قائم رکھے، وہ تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد اس مجلس کے افتتاحی کلمات ہم سب کے سامنے رکھیں گے۔